So juna yubi sanje chumdende damje dan sa jula nebi sanjo simba simba jimbo nant lamra dojin zimbara jimbo nant dala gonso so. 시방에 계신 모든 부처님 세존과 십지에 머무시는 보살들과 대보살들과 금강을 지니신 큰 스승님들이시여 저를 굽어 살피소서. Sanjo nimbo jije bra sanje namla jab sanje judan sanjo zamba ye zolan de je jab sanje Sanjo nimbo jije bra sanje namla jab sanje judan sanjo zamba ye zolan de je jab sanje Sanjo nimbo jije bara sanje namla jab sanje judan sanjo samba ye zola devje jab sanje. 보리의 정수에 이를 때까지 부처님들께 귀의합니다. 법과 보살님들께 또한 그렇게 귀의합니다. Jedang je 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 sanjo tone je prada sanjo sende la bala te da rinje ne bad te je ndo la bendon do sanjo sende je chen te je tone la bala rumba jendo la paraj Chitang manje de je je sanjo dona je brata sanjo sembe la bala te daren je ne pat te jen do la ben don do sanjo semne je 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 te je dona la bala rumba jen do la pat Chitang manje de je je sanjo dona je brata sanjo sembe la bala te daren je ne pat Tejian dola bendon do sanjo sene jije shen teji tona la bala rinpra jendo la ba je. 과거에 여력께서 보리심을 일으키시고 보살의 학처를 차례대로 잘 배우신 것처럼 중생을 이롭게 하기 위해 보리심을 일으키고 그와 같이 보살의 학처도 차례대로 배우겠습니다. Zaje biju suje me do ra ra lenje nidra jembanda sanje shendo mendra pura ye druga namda shendo zobra jo gora eda mendra kamna yadra ya me. 도양이 발라지고 꽃이 뿌려진 땅 위에 수미상과 사대 부주와 이롤로 장엄되어 있는 이것을 불국토로 관상하여 공양을 지어 올리오니 중생들이 극락정토에 태어나게 하소서. Simje namje zamba da loye sedra chedra va chejo tamon te baye chuje ngolo godo zo. 중생들의 생각과 각각의 마음과 같이 크고 작은 공통의 법륜을 굴리시기를 청합니다. Tachita namjo atsuke tene ta chu sidayate ane karla lagu yori sidu ane takanda chi zobchu chiya tende chela kogo yores. 예, 우리가 다르마라고 하는 것은 무언가를 변화시키는 것을 우리는 다르마라고 얘기를 합니다. Tene tachita kapena Jackie ta Korea to soke ke je sheton cheba ina ko ta pangbob la ura tendo che ko tap tro che min sing re de pobe tola dharma se de ate joyon ka sula chu se de ta kan de che te zo ju che ro tendo che la chen tri si jagu yor 그래서 우리가 중국어나 한국어에서는 이 다르마를 법이라는 용어로 번역을 했는데 이것은 어떠한 방법이라는 의미가 있지 않은가 합니다. 반면에 우리 티베트어에서는 산스크리트 다르마를 최라고 번역을 했는데 그것은 뭔가를 이제 소재땅이야, 즉 뭔가를 만들고 조작하는 것 이런 것을 의미를 합니다. 지난 남중 아쪽에 법이 있으면 방법이 있다 tendo ta jagi tola tene mambo la 그래서 중국에서는 관용어적인 표현으로 법이 있는 곳에는 방법도 있다라고 많이들 얘기를 합니다. Tati tondaan rawdi tsu kare insarisidu, yani
tene soso ke semjo la chu sida de yowaina ene de la ko nekap ki tongina re tato ku tong duya ke kola talama ene nubache tenden yore trendo je 라구리 쌈부터 그래서 그 말의 의미가 뭐냐라고 하면은 우리가 이 마음의 흐름, 즉 심상 속에 법을 갖추고 있을 때 우리가 당장의 어떤 일시적인 목적이든 궁극적인 목적이든 그것을 이룰 수 있는 어떤 방법, 그 방편을 우리가 갖고 있다라는 의미가 된다라는 것입니다. 펜치단 그 남중 아주 다 벨나체 단 지된 그 레가 랭겐도 치임바이나 ene soso tambo le kale entene pamjo ro chitro ti pamjo telatene ne soso chi decis de ate takanda chi nigo yowa ta ti peju ta ne soso ku mesek chi tabde uzo ya ro chi ta tene ro chi chago yor 그래서 우리가 이 세속적인 어떤 일을 할 때에는 각자 뭔가 나름대로 처음에 많은 수고를 들여서 돈을 모으기도 하고 또 내가 모아놓은 것에 의지를 해가지고 각자가 행복을 추구하는 것이 바로 우리 삶입니다. 그래서 그렇게 해서 인생을 조금 더 편하게 살려는 것이 우리의 인생입니다. ta ina te kun ji den ki langwa jire ta chu ki langwa si de te ene soso ku semjo le yo ya ke en do cha xie dang tomo nga ja cha do na sem no sem lo ta la su pa tinji ke ene nam do tu so ene chu la ten ne en te so ma nyong du tang ya tang ene te so ma me ya zo ne kanda che ene sem gu na ne dewa che cho ya te chu gu lu su cha gu yor 예, 그것이 우리 세속에서 살아가는 그 방법이다라고 하면은 이 법, 즉 다르마의 길은 다릅니다. 우리가 내 마음속에 가득하고 있는 이 욕망과 화와 어리석음과 암함과 질투와 사경과 같은 그러한 분별 망상들을 이 다르마의 의지를 해서 다르마의 바탕을 두고 그것들을 줄여나가고 궁극적으로 그것들을 없애서 마침내 마음 안에 행복을 경험하는 것이 그것이 바로 다르마의 길인 것입니다. tene ndu tan jiteng thone ya jiteng lam ku thone ya ku sawa khande chi druwa ina so ku miyo te deji cha go re chu ke sawa khande chi druwa ina so miyo te ku deji cha go re te kena thalam ro ten da yo mar 그래서 우리가 세속에서 어떠한 길을 갈 때에도 그 길의 목적은 행복에 있는 것이고 또 우리가 다르마의 길을 가더라도 거기서 행위를 하더라도 그 목적은 행복에 있습니다면은 그 가는 방법은 전혀 다르다라는 것입니다. ta penen jiteng na lo ne dress de te ane suro ku yu ta me ta ane chi semjin ta penen jakab ro chi tindi chi la ane da singun chi 우리가 세속에서는 나의 어떤 적, 나의 원수라 그러면은 바깥에 있는 어떤 사람, 바깥에 있는 어떤 중생 생명체들, 밖에 있는 어떤 국가, 그런 것들을 우리 세속에서는 내 적이다, 원수다라고 얘기를 합니다. 음. 다 이는 출근하러는 드레스 대때 스럽 요라 요말. 그래서도 소속 sem주로 요약게 아니 남도당 용바도 소대 소속 드레라고. 그러나 이 다르마의 안에서는 적이다, 원수다라는 것은 외부에 있는 것이 아닙니다. 어째서냐면은 바로 나의 마음의 이 흐름 속에 있는 분별 망상과 번뇌들이 바로 나의 적이기 때문에 그렇습니다. 그때 가르치려고 요랬어도 이는 아주 디지스 대대 연구요나 아니 셈 그날 디지 연구요. 셈 그날 그 디지트 수매죠 요랬어도 아니 소속 셈 난그 용바당 남도도 저거 저거와 인자 아니 또 소속 드레라고. 왜 그러하겠습니까? 우리가 행복을 경험한다라는 것은 바로 이 마음 속에서 경험을 하는 것입니다. 그럼 이 마음 속에 있는 행복을 무엇이 없애는 것입니까? 바로 내 마음 속에 있는 번뇌와 분별 망상들이 그것을 없애는 것입니다. 음. 저런 삼삼단의 배낭에 잡지 계제도 시기요 말할 때 지당 그 배는 다다다고 근데 쇼로네 ene sojek jaga to sojel phamkhara du kapsula ene sembuna lola khashila pe masebe gawa yungu yore khashila sembuna pe masebe madeva donga yungu yore 그래서 여러분도 생각을 한번 해보시면은 뭐 제가 정치적인 얘기는 잘 안 합니다만 뭐 투표 같은 걸 하게 되면은
어떤 일부는 굉장히 뭐 승리를 해서 좋은 사람도 있을 것이고 또 일부는 패배해서 괴로운 사람도 있을 것입니다. 그 모두가 다 음, 이 마음 속에서 누구는 기쁘고 누구는 또 고통을 겪고 있는 것입니다. 다다 중요하게 내서대 마음발라 간지 차고 유다 메스돼야 돼. 문에 학공에도 수제 이어 말할 때 옛나야 수속 셈구나 로라 차당 몽성 남도도 여와 인자 아니 수속에 노바도 조연도 뱀마스비치 테라 가와당 드니치 nga자지야로 아니 수속은 노바나지 만로가 있는데 양 뱀마스비치 콩로지야다 아니 치 시당랑야라 수도 소용구요라. 그래서 지금 어떠한 일이 벌어졌든지 간에 미래에 정말 어떻게 될지를 아는 사람은 없습니다. 그렇지만 각자 마음속에 탐진치와 분별망상들이 존재하기 때문에 자기 욕망대로 일이 이루어지면은 좋아서 어쩔 줄을 몰라 하고 거기에 대해서 암환심을 일으킵니다. 또 자기의 욕망대로 이루어지지 않으면은 거기에 대해서 분노를 하고 화를 내게 되는 것입니다. 음. 또 옛나야 근데 그 남도 속에 수스미라일라얀 팽그마레 자카블라얀 팽그마레 수직라얀 팽그마레 또 되게 노구yor 술은 노구yor에서도 소소 그 셈라 그 데지트 라구요레 소소 그 셈라 데지메야나 루당아기 솔람다 남제도 상마야 간다체 주가드고요레 대주간도발할 때는 남메당 지소당 코요드다 그 치산이 지바이나 그 좀블란 상마라 노그레스 tanichi lapchura. 그러한 분별 망상들은 개인에게도 아무 도움이 되지가 않고 더 나아가서는 국가에도 도움이 되는 것이 아닙니다. 그 누구에게도 그것은 도움이 되지 않고 그저 해를 끼칠 뿐인 것입니다. 어째서겠습니까? 각자 마음속의 행복을 잃어버리기 때문에 그런 것입니다. 우리가 마음속에 행복이 없어지게 되면은 그 행복이 없음을 인해서 몸과 말의 행위도 모두 변질되어 버리고 그런 변질된 몸과 말의 행위는 결국에는 가족과 사회와 주위 환경을 해쳐서 나아가서는 이 지구촌을 모두 다 해치게 되는 것입니다. 근데 간다 수수 생구나 로라 그 수수지원 인도 차다 몬서 남도 맹겐데 수지요 말이데 근데 차다 몬서 남도 지야다 돈다메살 데도 초아도 지는데 란람상 수수 그 문신야다 근데 수수 샘든 트루도요 왔대 가두 있나야 하고야다 게라 젬바다 시시 때네 그 샘들 만들어줘야 돼. 먼저 출렁정 지야다. 냠는 지야게 미여도 구시도 쏘대 차고요. 그 드는데 대 가두에는 산이 잡아. 그래서 우리가 범부 중생이기 때문에 이 마음속에 탐진치와 분별망상이 없을 수는 없을 것입니다. 그러나 이 탐진치와 분별망상이 발생했을 때, 그것이 어떤 무의미한 것들 속에서 발생했을 때 그것을 알아차려야 하는 것입니다. 이 마음이 전도되었을 때 그것을 정념과 정지에 의지해서 알아차리고 마음이 전도되지 않도록 노력하는 것. 이것이 바로 우리가 이 다르마를, 불법을 공부하는 이 수행의 목표인 것입니다. 그래서 여러분들은 항상 이것을 마음속에 염두에 두셔야 하는 것입니다. 드는데 가서 소소 근데 제 투구 여바이나 아 땅에 주장야다. 출렁정 지야다. 주냠는 지야들라 이제 칼라 간산지 통도 왔으네. 수소소라 아니 지 돌아다. kasi tendeche ngu tsamshi sengemena yanja ko mani edu kapsul tendeche samatane a ngita ko tende kita chuku lomjon che yata nyamnen che ne ko tenshi tentu yata yabochi yungumenda tadong bezon che gu do asen tendeche samatang gu 그래서 만약에 내가 그렇게 정념과 정지로 이 마음을 잘 챙길 수 있다 그러면은 내가 이 다르마를 정말 잘 수행하고 있구나. 공부와 실천하는 것이 뭔가 나름대로 성과가 있구나. 이렇게 스스로 자랑스럽고 칭찬할 수 있는 것이겠지만 만약 그렇지 못하다 그러면은 잠이 들 때 한 번쯤 스스로를 돌아봐야 할 것입니다. 내가 다르마를 공부하고 수행한다고 하고 있는데 그러면서도 이런 염과 지가 제대로 수행이 안 되고 있구나. 정말 열심히 내가 분발해서 정진해야겠구나. 라고 생각을 해야 되는 것입니다. ta tindri lamgala tru thongkhen kanza tela tangi keje shibana jindo pop innan saramantene pambobi itta kandache layat kanda susuk dichi trunya ane mejin la dichi drop to ya te tende yongre to tende sangot
그래서 그러한 길을 갈 수 있는 사람을 일컬어서 아까 중국에서 그 속담처럼 말하듯이 법이 있는 자에겐 방법도 있다라고 하는 바로 그러한 사람이 되는 것입니다. 왜냐하면 그런 사람은 스스로의 행복도 성취할 수 있을 뿐더러 다른 사람의 행복도 이루어줄 수 있는 사람이기 때문에 그렇습니다. 당경에 당보시에도 가르스도 아니 지대인 로당당 축은 로당 등이 시발. 단 지대인 로당 값으로 그 담보 선로 땅에 되나 소 내가 그 대반로 질 선로 땅로 요와 인사 아니 지대인 그 사발레가 드롭네 고다 고레케일 성공 장게인데서 콜로 치르 좋아이나 예선서 좋아이나 코 소소로 또바당 고바당 년라다 디지데 뇽도 우리 상다. 그래서 아까 제가 처음에 세속의 방식과 이 다름화의 방식 두 가지에 대해 말씀을 드렸었는데 이 세속의 방식에서는 우리는 무엇보다 일시적인 당장의 행복을 추구를 하게 되어 있습니다. 그러나 이 세속의 방식대로 행위를 했을 때 우리가 소위 말하는 성공을 했다 할지라도 그 성공이라는 것을 오는 즐거움도 세월이 지나면은 점차 줄어들어서 칭찬과 명성과 명예 같은 것들도 결국에는 줄어들 수밖에 없는 것입니다. 음. 또 출라 롭존체 냠렌 징겐지나 소소 셈그 나로네 로치르 좋아이나 그 디지 근데 그 마운드 쪼야다 미진기 간당문에 추바지 바이나 습거다 아니 직 드소양 그 마운드 근데 쪼그래 가래 마음마음으로거든. 다 미진기 쯤동 제야다보다 미진 통자야다고 드소 문에 추바이나 원래 퉁스에서는 꼬리아끼라 무시하다 데레베? 습거스나 그 존경하나 찍고 올라왔어. 예. 그래서 우리가 세속에서 명예는 세월이 지나면 줄어들게 되지만 우리가 다르마를 공부하고 수행하는 사람이라면은 그 마음속에 다르마를 간직한 사람이라면은 세월이 지날수록 오히려 그 사람은 더욱더 많은 존경과 사람들의 어떤 존경을 받게 되는 것입니다. 음 근데 아니 딘지키 다 간다 네솔라 때네 취스데야데 엔 포그 디지두야 그 때네 랑과인 바지 하고 투레스 그래서 여러분 이러한 상황들을 양상들을 잘 이해하셔가지고 이 다르마를 수행한다는 것이야말로 진정한 행복을 향하는 길이라는 것을 확실하셔야 됩니다. 오케이 같이 읽어주세요. 포당 롬순 롬족 담당 얍지 갑시당 지르바당 왼바 주당 누점당 산첩 침리 시위 종도 람동다 땐네 투바 감미 매기 람민줄 예, 우리말 읽겠습니다. 내려오시고 그다음에 모태에 들어가시고 탄신하시고 부친의 궁전에 가시고 애욕을 향유함 외딴 곳에서 수행함 말을 정복하심 위대한 보리를 얻으심 정멸의 도시로 가는 길을 보이심 이러한 위협을 보이시나 성자는 복 없는 이의 눈에는 보이지 않는다. 특히나 가장 흠마야 때는 지테마 질레서 때는 이나 남지 보바드 속에 아니 산지근 제바시온도 제바 주인이 세대 뱀바스 mamboje lagur yana teki 콩로데 가르스도 이 쪼도 줄라마 인서 또 전에도 한번 말씀을 드렸습니다만 이제 티베트 불교에서 부처님의 이 행적에 대해서 이야기할 때는 우리 한국 같은 경우는 팔상 행사, 팔행상을 많이 얘기를 하는데 이제 티베트 불교에서는 12행상을 많이 얘기를 합니다. 그래서 요거는 그 원전이 어디냐 보면은 바로 이 보성론에 있는 것입니다. 한 포단스 데데 아니 산지 좀 된데 아니 샤자토 바테니 아니 지데 메요도 마페비 혼돌라 아니 가덴 라요라 라이프 담바 토가라스 데 되게 제바 신네 아니 가덴 라요로 주고요레스 그래서 내려오시고라고 되어 있는데 이건 무슨 얘기냐면은 이제 석가모니 부처님께서 이 인간 세상에 오시기 전에는 도솔전에서 담마 똑가를 배 담바르 토가 담빠를 똑가를 음. 남빠를 똑가르라는 이제 보살로서 계셨었습니다. 음. 오케이. 다 tene tene tan jide myola ane ma
펜네 심지엔 그 동로고야 돼 세네 네 라이언의 마 단지대 무열로 아니 포와텔라 포와스 그래서 이제 유정 중생들을 위해서 내가 이 세상으로 인간계로 내려와야겠다라고 결심하시고 이제 내 세간으로 내려오신 거. 요 내려오신 걸 이제 첫 번째 내려오시고라고 한 것입니다. tene ta tende gaden layo ke ane ta Quran ke sabte la ane sambango bo kuine tan jide moyo de ma phu yora phu de ka sula ane kanaji phu re se de ane yom je floms la ane langbo chik namba chine ane jubare se 그래서 도솔천에다가 이제 당신의 이제 그 대리로서 미륵을 이제 세우신 다음에 그다음 세간계로 이제 오셨는데 오실 때 어떤 식으로 오셨냐 그랬을 때 어머니의 태 속으로 코끼리의 모습을 하고 들어오셨다라고 얘기를 합니다. 음 그때 님바들 tene tambras de te karres de ane ta yom jumal hamze me kodu shawne ane ta dawat chachang changne ta lumbeni kausula ane kutam야 돼 제바 숨바 차고요. 예, 그래서 이게 이제 두 번째에 해당하는 것이고요. 그다음 세 번째로는 이제 탄신하시고라는 거는 이제 마야 부인의 태중에 이제 달을 다 채우신 다음에 그다음에 이제 룬빈이 동산에서 태어나신 거. 이걸 이제 탄신하시고라고 해서 세 번째가 되는 것입니다. 다 얍직 합시 바스 돼야 가르쳐도 yom jumal hamze mas 돼. 땅 아마 코리아 파체트네 인지레. 테네 단나말라 부지도 가usula ane 소속 나라 팔로네 아마다 냠돌다 간다 부구 찍어요. 근데 저도 다 염주말람제 마야한테 부구 찍어라. 근데 소소 그 나라 팔로드도 가서 랑관이 찌리려고 요라. 근데 부구 찍산에 안 좋죠. 컵 얍지 컵시 봤을 라 라양 근데 다 코레게 얍 잡오게 얘네 자카블라 초시야 피야 될라고 하셔. 그다음에 북춘의 궁전에 가시고라는 거는 이제 보면 우리 이제 예전에 한국도 마찬가지였을 것 같습니다만 보통 이제 신부가 이제 부인이 애를 낳게 되면은 그 애를 낳기 위해서 이제 자기 친정으로 가는 그런 관례가 옛날 인도에 있었습니다. 그래서 마야 부인도 아이를 출산하기 위해서 친정으로 가던 그 길 중에 도중에 이제 룸비니에서 이제 시다라타 왕자를 출산하셨는데 그렇게 해서 아이를 출산한 다음에 이제 친정에 가지 않고 다시 자신의 이제 그 시댁인 카필라 성으로 돌아온 것입니다. 그래서 요거를 이제 일컬어서 아버지의 이제 궁전으로 돌아왔다라고 이렇게 한 것입니다. 그래서 이거 네 번째 상입니다. 음. 근데 다 Yab jabu kabla yanjo tsa shayne ta Quran ke tene dampe ya tang tene jushale ya tang ne tsarendre ya tang ta tendre la so pa tende ne zoi ne tene mambu chele ta tsar tene mambu chele ta kulsom jung chere se ta kanda ne ijiba deres 이게 뭐지? 게롤세나 짤 장화 된다고 해서 이게 para 레베스. 말인지 ne ta la kapsik se jora 알았어? 그 제부 칼로 쳐 Quran yanjo tsa 제부 칼로 페리라 알았어? 얍지 나나 솔레리라라 얍지 나나 솔레리스데 집어 많이 반 얍지 나나 솔레네 된데 주자도 소라 로존 제레라 워 알았어, 알았어. 예, 그리고 이제 아버지의 궁전으로 돌아오셨다라는 여기다 또 뭐가 포함되냐면은 이제 그 아버지의 궁전 돌아와가지고 이제 여러 가지 뭐 무술이라던가 학문이라던가 여러 가지 그런 학문과 무예 기술 기회들을 이제 숙련을 했다 하는데 이제 그런 숙련하신 부분도 이제 요 네 번째 상에 포함이 되는 것입니다. 다 제로 다운스 돼야돼 칼라오르스데 다 제로 스데야돼 칼라스데 가장 험한 시험도 가서라 얍지 캅시 바스 돼야돼 조이네란 키바 다운스 다디 제로 스데라 쯤면 코지 로바 다운저도 칼라오르스데 다 간다 아니 Quran kata chime te laura te la ta thodo ji chine te nyam do la kanda ta gadde kin chowa la rowa tinde che la ko yor 그래서 전에 그 팔산성도 했을 때 거기 보면 네 번째가 이제 소인넬라 케파 그래서 여러 가지 그 뭐라 하냐 그 오명이라고 하죠 명예 밝으시다 이런 뜻이거든요 공명학 그러니까 오방명 중에 이제 그 여러 가지 이제 기술들인데 거기에 이제
밝으신에 해당하는 부분이 이제 부친의 궁전에 가시고에 거기에 다 포함이 됩니다. 그래서 부친의 궁전에 돌아가셔서 여러 가지 학문과 기회를 익히셨다 이렇게 되고, 그다음에 애욕을 향유함 이거는 다섯 번째인데, 요거는 이제 그 팔사성도를 얘기했을 때 여러 왕비들과 함께 있고라는 게 함께 이제 권속을 맺고 이런 말이 있었습니다. 그래서 즉 여러 이제 후궁들과 함께 지내면서 이제 쾌락을 즐겼던 그런 것을 이제 얘기를 하는 것입니다. 또 땡가 바르 차고요래. 그래서 그게 다섯 번째입니다. 음. 또 이나야 남주 때는 지시고요라. 아니 유렌으로 빈 지된 사와라. 무주 사와 제제 요마이라. 다 지된 그 사와래가 간드지 임바이나야. 담보 롱주디 가우슬라 뱀마스 딱간다. 되네. 코리아 텔라 칼라 보게라 칼라 오르다. 다 카레나 간다치 뱀마스 예인도 지쇼네 텔라 뱀마스 저 트로나 요야다. 드리지 차고요라. 다이나 텐데 주름보 니데 소와 칸데제나 테 주름보 버졌다마이나 엔텔라 순로워. 그래서 우리가 세간 해석에서의 어떤 일이라는 게 처음에 그걸 즐길 때에는 거기로 마음이 막 이렇게 산란하게 돼가지고 굉장히 즐겁고 좋아하게 됩니다만 뭐든지 간에 그거를 계속 오래도록 하게 되면 결국엔 그것은 질리게 되기 마련입니다. 때때나 이제 산지 좀 내내야다 뭐 는 찬사자 부구지에 뱀마스베다 데오치보치 텐서 테스 주름보치 텔 수인지로다. 아, 가래? 수이? 순란 하고도 장기 질리다 써야 되려도. 음. 지루한. 음, 지루하다, 예, 지겨워한다. 예, 그래서 부처님도 마찬가지로 처음에 결혼도 하시고 자녀도 출산하시고 출생하시고 즐겁고 행복하게 지냈었지만 결국 거기에 다 이제 지겹게 그걸 질리게 거기에 질려버리신 것이죠. 그럴 때는 나는 마구바로 자기다. 조금 이제 공경하지 못한 표현이 된 게 아니냐 그러시는데 음. 대사메드서 드닐라나고 고다로 트그래 일단 직선으로 땅으로. 근데 이제 요새 사람들은 이런 식으로 얘기를 해야지 좀 이해도 되시고 좀 생각을 해보지 않겠습니까? 음. 음. 타이는 산지 좀 내는데 테라 그 순네 근데 제르데 콜 빼면서 그 소남이 와인사 아니 콜 랑과 진다 제 조야를 딱콜 랑과요. 그래서 부처님은 결국에 이제 질려가지고 결국엔 그러셨지만 그만두셨지만 워낙 공덕이 크신 분이셨기 때문에 뭔가 다른 길을 가는데 그 길이 또 열렸던 것입니다. 딱그 가르쳐를 다 나는 주네 간다 웬비네 술었어 웬바 좁아도 웬비네 술었다 띵인지 검네 띵인지 냠는지는 데토라. 그래서 외딴 곳으로 수행함이라는 거는 이제 그런 집을 떠나가지고 이제 외딴 곳에 먼 곳으로 가서 이제 삼매를 수행해서 계셨다라는 것입니다. 딱그 띵인지라 냠는지 투야게 제네 그 셈라 땡차 요래 시랍 요래 제왕 한마 그 초사 드바장 땡 냠네 mambo cheja 누발라 때네 그 땡인지라 냠는지네 다 땡지 비지단 두고요. 그래서 부처님은 삼매를 수행할 수 있는 어떤 능력이 원래 있었던 겁니다. 그래서 마음이 견고하게 머물 수 있고 어떤 지혜가 있고 전생에 많은 공덕을 쌓고 업장을 정화했던 그런 힘이 있었기 때문에 삼매를 수행해서 성취해서 있을 수가 있었던 것입니다. 음. 그때 가서 자서 두 번에 요게 이제 여러분 여섯 번째죠. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯. 예, 여섯 번째입니다. 또누좀 봤을 때 되다. 네, 일곱 번째가 이제 말을 정복하십니다. 또 지난 노스 때 아니 다 남중한 속에 풍부 동화 그람지당 아니 노용나 차바당 아니 제가 나한테라서 버튼이 그 동화도 수다 동 도스 때 드네지 차거를 드네 세계 아니 상지발라 파들 줘야게 아니 동당 가일라서 버튼 삼아 아니 상지게 삼바당 민지게 띵인진지 누발라 때는 좀 맞춤바래라. 그래서 우리가 소위 말하는 이제 마군이라고 하죠. 마군이라는 것은 오온의 어떤 괴로움의 자성으로 이루어진 이 오온, 그다음에 어떤 우리가 욕망의 대상에 대한 어떤 우리의 애착들, 또 생로병사의 그런 고통, 이런 것들이 진정한 의미의 마군이다라고 얘기를 합니다. 또 어떤 외적인 마군이들은 어떤 게 있냐면은 성부를 방해하는 온갖 귀신과 악마들, 이런 삿된 존재들, 이런 것들 얘기를 하는데 부처님께서 이제 당신의 자비의 대자비의 그 삼매의 힘으로써 그들을 다 조복하셨다라고 얘기를 합니다. 어, 따뜻한 산초 침린 시대야 돼. 산초 침린 시대야 되다.
상지에 되려고 요라. 그 다음에 이제 위대한 보리를 얻으셨다라는 건 이제 성불하신 걸 얘기하는 거죠. 테네 시베 정도 람동다스다 시베 살라오라 따뜻하게 아니 링카라다 아니 람동스다 덴바직 돈다 테네 덴바테. 그래서 정멸의 도시로 가는 길을 보셨다라는 건 이제 정멸의 저 나라로 가는 길을 이제 보여주셨다. 즉 사제와 같은 사제의 가르침을 가르치셨다 이 말입니다. 시당 게리모체 들라 시비 동세나 다 타르바단 양대 데레스나 디게라. 시베 정도 쓰는데 시베 정도 쓰데 테네 와라나시 쓰데 테라 아니 르다크 낙차세기도 라소. 다 그렇게 지시다 저희는 그저 고요한 던지 그 중도 던지로 셀 질라고 했어요. 눈박고랑이 미네베. 집에 아, 좀 던지로 했어요. 이 정멸의 도시 시위동이라는 게 우리가 이제 바라나시 그쪽 지역의 어떤 이명이라 하시네요. 정멸의 도시로 간다, 열반의 도시로 갔다 이런 얘기가 아니고요. 그 평화로운 도시, 고요한 도시에서 이제 길을 보이셨다. 이렇게 음. 이 자체 음. 하나의 형용사라고 하십니다. 정멸의 도시라는 게. 근데 람동 다스를 람 가르톤을 쓰듯 다 코베 람네 대파 요네 냥엘인 대비 고mon도약 람디 톤레스. 그래서 돌을 길을 보이셨다라는 거는 이 세속의 길을 벗어나서 열반으로 나아가는 길을 이제 보이셨다라는 의미입니다. तति तोंदा ते खजान ते चिले सो तने देंबा जिस दे आते नई ता तने नई की जो तने मेन ते या ता मेन नसा ठात सा जो तो पे जाने देंबा जिस सो तते पे या बोयर. 그래서 지난 시간에 나왔던 개성에 보면은 사성제를 이제 병과 병의 원인과 약과 그다음에 그러니까 병과 병의 원인과 병이 다 나은 건강한 상태와 약 이런 요 네 가지 비유 들었었는데 굉장히 좋은 비유였습니다. तने तेने ता 투파 세대 때 산제라고라. 그다음에 이제 보이셨다. 근데 그런 거 보이시나? 그런데 성자는 이제 부처님을 가리키는 말이죠. तने 까메 매기 라면 줬을 때다 까와면 게 소남 매줘도 좋게 아니 매기 단 토야 매줘 차선에 라고 따때 냥에인데 손에 싶던다. 이게 성자는 보이시고네 보이시나가 아니라 보이시고 그다음에 성자는 복 없는 이의 눈에 보이지 않게 되셨답니다. 보이지 않게 되셨다. 그래서 이거는 부처님께서 열반에 드셨다라는 표현입니다. 이러한 위협을 보이시고 성자는 복 없는 이들의 눈에는 보이지 않게 되셨다. tammise karme sede de karijene la wo yore sede kawada demba sonam yong ken te sola ina ta to ane soso sem gnandola sanji joyor ane soso sem gnelo de sanjir tenende teke kadone sanjin jen togu yore sanjim ton togu yore sanje dan lenje de yore te tende kawa mengen de sola ane sanje de nyangel deba 동해 메주로 좀 통고 요레스. 여기서 복이 없는 사람이란 말을 왜 했냐면은 이 복이 있는 사람, 즉 자신의 복을 갖춘 사람이라면은 자기 마음 속에 늘 부처님이 계신 것을 볼 수가 있기 때문에 그렇다는 것입니다. 자기 마음 속에 있는 자성이 바로 부처이기 때문에 복이 있는 사람들은 늘 부처를 뵙고 늘 부처님과 함께 있을 수가 있지만 그러한 공덕을 갖지 못한 사람들은 부처님은 이제 더 이상 내 눈에 보이지 않게 되셨다. 열반에 들어가셨다라고 이제 경험하게 된다는 것입니다. 오케이. 짓다 니메 동웨 두제 생일라 베소 제다 꾸묵다는 랍솜바 추진 세다 수릉비 용데 종다라 니마 또미 데네 파비 니데시. 예, 우리말 읽겠습니다. 마치 태양이 뜨거운 어느 한때에 연꽃등은 만개하고 꾸뭇다 꽃은 오므라든다. 수생이 피고 오므라드는 것을 덕이나 허물이라고 태양은 분별하지 않으니 여기서 성자의 태양도 그와 같다. 그때 소야데 가르송 요레스드 아니 심진 가신라 아니 상지게 펜토야로 가신라 심진 누지야로 근데 난로도 왔어. 근데 상지 투줄라야 아니 빼네 시당당 콩로당 짐발라 소파도서 요 요사레 도질라나 테 요마레스 단 메야데 아니 니말 빼야네 송고요.
네, 샘쟁 카실라 상직이 내기도 상직이 펜 따기도 음, 됐네르베 됐네남 상기도 음, 플러스로서. 음, 그래서 요건 이제 이 개성의 의미는 어떤 유정들에게는 부처가 참 도움이 된다. 또 어떤 유정에게는 부처가 나한테 해가 된다. 이런 식으로 이제 나타난다라는 것입니다. 그러나 그렇다면은 부처라는 이 존재의 마음속에도 화와 분노와 집착이라는 게 있지 않겠느냐라고 했을 때 그렇지가 않다. 그것은 태양에 그리고 이제 그 상황을 이제 태양이 비유하는 것입니다. 음. 그때 드네시적으로 빼는 지다 님의 동의 뒤째 세두다 님아 그동 세두다 님의 우샤요야 두수제라 알아버. 태양이 뜨거운 어느 한때라는 건 이제 태양이 환하게 빛나는 어느 한때를 얘기하겠죠. 음. 그때 그 님아 샤는 님의 우 그동 두카슬라 메도 빼말라 수파도서 초카세용 거. 그래서 태양이 빛나가지고 그 태양빛이 뜨거울 때 연꽃 같은 꽃들은 오히려 만개를 한다는 것입니다. 메도 꾸무다 쓰대야데 카솜로고요. 근데 꾸무따라는 이 꽃 같은 경우는 태양이 빛이 나면은 오히려 꽃이 오므라듭니다. 음. 다이는 추진 세다 순배용 됐을 때 추진 세대도 메도래 메도 빼말라 수파도서 카세 메도 꾸무달라 수파도서 카솜로야 되서게 연대인데 좀 달라 니마라 또봐요 말이지. 칼라 그래서 메도 카신라 니마 그다 존스나 간다 노고요. 카신라 니마테 고고요. 콜라 연대인이도 차고요. 팽고요. 얘는 니말라 얘는 메도페마테 카세고 주고 메도 쿠무타테 카솜 주고서네 드네 콜라 남도요 말. 그래서 수생이라는 것은 물에서 나온 거라는 꽃을 이제 가리키는 표현입니다. 그래서 꽃이 핀다라는 건 이제 햇빛이 뜰 때, 태양이 빛날 때 연꽃은 피어지고 만개를 하고 오히려 꾸무딱꽃은 오므라드는데 즉 이제 덕이나 허물이 된다. 즉 어떤 연꽃에게는 꾸무딱꽃한테는 태양이 이제 해가 되기 때문에 오히려 태양이 허물이 되는 것이고 또 연꽃에게는 만개하는 원인이 되기 때문에 태양이 덕이 되는 것인데 태양은 연꽃을 내가 만개하게 하겠다. 꾸무딱꽃을 오므리게 하겠다라는 분별이 없다라는 것입니다. 단 파보아테 니마 나오지레스 니마테 나오지레스 카인스도 아니 심진 카실라 펜토고를 심진 카실라 펜토요 말때 산젤레 때네 카실라 펜타고 카실라 펜타 먹어서 약간 두시요 말때 아니 심진 코란 그 레라 때네 투지 산제 그 투지 단 틀레테 아니 조토모도 차고요레스. 그래서 성자의 태양도 그와 같다라고 했는데, 즉 마찬가지로 내가 어느 유정에게, 그러니까 성자가 어떤 유정에게는 도움이 되기도 하고 어떤 유정에게는 도움이 안 되기도 하는데 거기에 대해서 부처님이 내가 어느 유정을 돕겠다, 어느 유정을 돕지 않겠다라는 그러한 인식은 전혀 없다라는 것입니다. 다만 중생의 업에 의해서 부처의 그 대비와 그 행이 그에게 적용되느냐 안 되느냐의 차이가 발생하는 것입니다. 오케이. 59번. 집단님은 도매 바라우 지자 주바인 뺀말지바 세바다 옌다 멤버지바 따라. 예, 우리말 읽겠습니다. 마치 태양이 분별 없이 자신의 빛을 한 번에 발사함으로써 연꽃을 피어나게 하고 다른 것을 성숙하게 하듯이. 오케이. 그때 냠페드 마지바로 시기도 집다. 아니 니마라 남도요 말했대. 아니 랑고 지쳐도 주스도 단파 니메 오즈도 주요 말했대네. 아니 메도페 마도야 지바다. 아니 칸지바 제그레스. 아니 옌달라도 로토라도 신도도 좀 가신지 야 흠바제 용거레스. 그래서 위에 나왔던 비율을 좀 더 자세히 설명하는 개성이죠, 59번이. 그래서 태양에는 이제 분별이 없다라는 것입니다. 그럼에도 그 태양빛이 발산을 한번 하게 되면은 연꽃 같은 꽃들은 이제 만개를 하기도 하고 또 어떤 곡물과 이런 과일 같은 것들은 성숙하게 된다라는 것입니다. 음. 그 산지당, 그 투지당, 선랍당, 칠레인 조투야데 가르레스도 메도 뺀만 남지레스. 니마 당 메도 뺀만이 군 레바요라. 레바요바 준셀라 때는 그 메도 뺀만라 팽요레스. 야 꾸무따로지나 아니 그 때는 메야 인자는 노구요레스. 그래서 부처님의 어떤 대비심과 그다음에 부처님의 그 가피와 부처님의 그 행들
이런 것들은 연꽃과 같기 때문에 연꽃에 그 태양빛이 가는 것 같기 때문에 태양과 연꽃은 이제 좋은 관계가 있기 때문에 태양의 빛이 연꽃에 도움이 됩니다만 꾸무따 같은 경우는 아무 관계를 제대로 맺지 못하기 때문에 오히려 꾸무따에겐 태양빛이 해가 되는 것과 같다라는 것입니다. 코리아를 꾸문달래도 요래 요만해. 꾸무따는 꽃이 한국에 있냐 그런데 저는 꾸무따가 뭔지 모르겠습니다. 무슨 꽃이지? 때 트레지용라 때 메도지도 때 꾸문달래야 되리라도 군다 갑술라 쿠페 마세베 때 저마신보. 따시정에 그런 꾸무따 꽃이 있는데 그 저녁에 아주 꽃이 냄새가 좋다고는 하는데 음. 그러나 우리나라에 있는 꽃 같지는 않네 아무리 봐도요. 사진을 찾아봐도. 음. 대 먼저 빼라 망보 빼 유명할지라도 빼 배제 망보 땅이 빼. 이때 야야드 카르에서도 곧 나와 그 탄제 야단 나와 샤드 가슬로 곧 주마신 분들 얘기도 아. 아, 이 꾸무따 꽃이 그래서 보통 달이 떴을 때 이제 피가 피어나고 이제 향기가 아주 굉장히 좋은 향기가 나는 그런 꽃이 대명사가 이제 꾸무따라고 합니다. 음. 경문에 많이 나오는 비유로 많이 나오는 꽃이네요 보니까. 오케이. 대비시 바에 냐마담주 오제르다 두지체오 페마나 남브라토반 메반조스. 예, 우리가 읽겠습니다. 마찬가지로 열애의 태양의 정법의 빛은 교화 대상인 중생이라는 연꽃의 무분별로 작용한다. 대비시바데 산제데 냐마단다 그레스. 네 산제 소야 추데 가른다 그레스데 니메 오제단다 그레스. 한 두자 심쟁이 제오도 가르레스데 네 메도 페마단다 그레스. ane nyema teni la tene nyeme oze teni metope mala namba topa meni juba namjinto ane sanje ke ane zeba dan chile chuson ya teya duza semje la teni chene jugu yores. 그래서 열애, 부처님은 태양과 같다라고 하고 있고, 부처님 말씀은 태양빛과 같다라고 하고 있고, 또 교화 대상의 중생은 연꽃에다가 이제 비유를 하고 있습니다. 그래가지고 태양에 의해 가지고 태양의 그 광선이 연꽃에 무분별로 이제 들어가는 것처럼 부처님의 그 행과 설법 이런 것들이 중생들에게도 그와 같이 무분별로 이제 임한다라는 것입니다. Chizan tenende nyema tang metope mani ke parola ane ko ta lewa lawur skil lawur tate ko tongso mambu chudu yora. 공통주. Yenna yang kanda nyema ke ozirte metope mala nin jotu yor. 코니 바통시오라 베타르 무자도라 니마 어, 니마타다 몰랐어. 그래서 태양과 연꽃이라는 그 두 사물 사이에는 굉장한 엄청나게 먼 간극이 존재합니다만 태양의 빛이 있어가지고 그 빛이 연꽃으로 이제 가게 되는 거죠. 태양이 빛을 통해서. 그래서 드나 신도 가솔라 데바당 아니 제 무구 든지 요와이나 아니 라마당 산지세데데 베 마세베 타림보로 조요와이나야 데 투제당 슬랍세데데 그 님의 오전함지는 가솔 가도에는 tru되고요. 그래서 마찬가지로 우리에게 이 믿음과 헌신의 마음이 있을 때 부처와 스승은 매우 멀리 있는 것 같아도 그분들의 자비와 가피가 태양빛처럼 우리에게 이제 가까이 오게 되는 것입니다. 오케이. 61번 주당 조지 꾸다게 산첩님보 카르샤베 꿈진이만 로와는 25를 로완제. 네, 우리말 읽겠습니다. 법신과 색신으로서 보리의 정수에 허공에 떠오른 일체를 아는 태양은 중생에게 지혜의 빛을 비춘다. 다 추구스대데 란동 추구스 zu구스대데 연동 zu구루스 다게 아니 산첩님보 카르샤와 세드다페는 남과다우데 아니 추구당 zu구다우데라고 ene sanchom nimbo sidayate ene ta nimashaya tanichela kuyo saram kwala nimasha. 그래서 이제 법신은 자리에 해당을 하고 색신은 이타에 해당을 합니다. 그래서 보리의 정수에 허공에 이제 태양이 떠오른다라고 얘기를 했는데, 어, 뜻을 인사마다 음, 죽어도 죽고 sidayate 다 sanchom nim보 kwala 저 죽어도 샤용을 했어요. 드느라고 진짜로.
다시 정리하겠습니다. 그래서 법신과 색신이 이제 이 보리의 정수의 그 허공에 떠오르게 된다라는 것이죠. 음. 근데 금지님만 로하니 이시오서 조안스스를 금지다 산지 에네 니마타부터니 로하심지도 졸라 에네 이시고서 파트로안제 그래서 그래서 일체를 아는 태양이라는 건 이제 부처님을 가리키는 표현입니다. 그래서 부처님이 태양과 같은 부처님이 중생들에게 지혜의 그 빛을 비추신다라는 것입니다. 감슬 두르자 타우파이 추인 노는 탐지라 대신님의 송니는 빠도메바 지찰찰 예, 우리말 읽겠습니다. 그래서 그로 인해 교화 대상들의 물 그릇 일체의 열애의 태양의 영상이 무량하게 동시에 나타난다. tene duza daba chwe nun tamchi la se ta duza le daba tso kare da dagra se do ane chwe no tan dagra es tene nde chwe no je ge na lo la ni me zun hin den chawa ya na chwe no yin da zo lo me chawa ma ya ba chi cha do chwe no sa ma la cha go yo es 그래서 여기서 이제 청정한 업을 갖고 있는 제자들은 이제 법의 그릇과 같다라고 할 수 있겠습니다. 그래서 하나의 그 법의 그릇 안에, 하나의 물그릇 안에 태양의 한 영상이 비치게 되면은, 그러면 다른 이제 물그릇에는 태양이 비치지 않느냐 했을 때 그게 아니라는 것입니다. 하나의 태양이 모든 물그릇에 동시에 다 그 영상이 드리워진다라는 것입니다. 음 tena amjin do duza le daba to sa ma la ane sanje ke ane ta zukula urasta kanda 진 틀레드서 아니 지처도 차토레스 그래서 마찬가지로 청정한 업을 지닌 제자들에게 부처님의 그 색신의 그 행위가 동시적으로 다 적용될 수 있다라는 것입니다. 지산트렌도 상제 그 송제 취드서데 그 넘버 상제 왜 출에 대바 요잔라 매잔라 심진 상마라 지나도 챕디요레스 그래서 부처, 그다음에 부처님이 설하신 그 법은 불교를 믿든 믿지 않든지 간에 모든 일체 유정에게 두루 편제에 있다라는 것입니다. 그치당 산지 그 건데 주구 세나리 주구 세나리 드네 제바든 틀레스 데 텐상 그지 시던 저 이나 파동라고 제 인사라 정말 간도지 반 프로데 저 소재 지분 프로제 같은 마인 봐. 그래서 부처님의 색신과 법신의 그런 행위와 그런 행위와 설법은 마치 현대적으로 보면 이쪽에 파동과 같다 할 수 있겠죠. 그래서 파장과 같아가지고 모든 것에 두루 편재한 것입니다. 한쪽으로만 가는 것이 아니라 온 사방으로 다 두루 편재하다라고 할 수가 있는 것입니다. 드네 인사라 답변나 아니 산지 그 추이나래 라메 송이나래 텔라고 차당 그 레이 마저와이나 마저 기도 참말라 간다지 펜토고요. 또 대그날로 차당 레이 조스마이나 아니 가르차도 그랬어도 그 출입 파가네요. 내서 로가지 차르고요라. 그래서 우리가 실내제바세나 대기다 얌데 ចេ나다블베 진나 남들로 지스니다 오염로 차소나. 알라술라소. 그래서 부처님의 법이든 또 스승님의 말씀이든 거기에 탐욕과 분노와 같은 것들이 오염되지 않는다 그러면은 그것들이 큰 도움이 모두에게 되는 것이지만 만약에 탐욕과 분노가 그것을 오염시키게 되면은 다름아가 아니게 법을 벗어나게 될 수가 있는 것입니다. 따도 탐치 라차비 주행 남기 지도는 상지니마 두자이 르라 지따 우밤밥. 예, 우리말 읽겠습니다. 항상 일체에 두루하는 법계의 허공의 중앙에서 부처의 태양은 교화 대상이라는 산에 알맞게 내리쬐다. Quem dela 누자 써야 돼. 눌자 인사 말해 왜? 둑자 인사하지 말해. 눌자. 두자이 칼라 내 눌자 인사 말해 왜? 둘자. 둑자 말. 인사르다. 깡교를 안 한다 그런 둑자다 부티도와 너 인사래요 이게. 네. 예, 그래서 요거 티베트어는 보면은 63번에 저기 삼행에 보면 둑자 돼 있는데 저거는 오자 같더라고요. 원문에 그렇게 돼 있는데 그래서 둘자로 하는 게 맞는 것 같습니다. 된 따두스데 따두스 따들라오라. 아니 탐지레스데 건데 주 탐지레 차비 아니 주행 때 가르다 그랬어요. 아니 남그 남과단다 그랬어.
그래서 항상이라는 건 이제 어딜 언제나라는 뜻이고, 그래서 일체에 두루하다라는 건 이제 기세간과 이제 유정세간, 그 일체에 두루하는 이 법계, 이거는 바로 허공에다가 지금 비유가 되고 있습니다. 근데 주에 남극지도는 산지니마. 또 남극지도는 니마 샤와남지도 아니 산지스대대 아니 샤용 그래서. 그래서 허공의 그 한가운데에 태양이 떠올라 빛나는 것처럼 이 법계의 중앙에 원래 최직감이 찔라 상지대 나 연결에 나오겠잖아요. 왜? 음. 음. 그래서 허공의 그 한가운데에 태양이 떠올라 빛나는 것처럼 이 법계의 한가운데 부처님이 나타나신다라는 것입니다. 음. 다 두자이 릴라체 따로 밤 밥세 된 제스 tam tombo ta mawo tendre ge 릴라체 따로 받다더라 아니 님의 우데 때 샤용 그레스 테나지 두자 소소 레다 소남다 까와다 삼베게 아니 산제게 아니 다 남바 세나레 제바드 샤용 그레스 그래서 산에 알맞게 내리쬐다라고 했는데 우리가 높은 산도 있고 낮은 산도 있는데 그 태양의 빛이 산의 높낮이에 관계없이 딱 각각 알맞게 알맞은 만큼 태양의 빛이 비치듯이 마찬가지로 부처님의 그 모습과 그 행이 제자들 각각의 업과 복과 근기에 맞게 나타난다는 것입니다. 예, 캐모님 그럼 질문 있는 걸 읽어드릴까요? 오케이. 예, 첫 번째 질문입니다. 어, 아까 61번, 4-61번이랑 4-62번에서 태양이 이제 중생들에게 부처님을 태양에 비유를 했고 태양이 이제 꽃들을 비추듯이 부처님도 이제 부처님의 가르침이 세상에 비춘다라고 얘기를 하셨는데 태양이 모든 곳에 두루 편지한다는 것은 이해를 하겠는데 부처님의 법은 그럼 세상에 편지한다는 게 뭐 어떻게 한다는 얘기인가? 그거를 좀 모르겠다라고 어, 질문하셨습니다. 걔는 뒤와대 가르르세나 단다 음. 님이 왜내 직된 창말라 켜기래 했어야 되다 다 하고기도 남중 가서 미기 통야지래도 대한 대다 음. 빼래도 대낭신 상제기 최 상제기 수용돼야 돼 직된 창말라 친내기 직된 창말라 켜기래 나부 쓴기 어려워 다이나 음. 최탕 창말 켜기래 했어야 돼다 간델다부지 레베 다 대대 오늘 싸문 제다 싸문나라 진 당기면 너스 아니지 간델다부지 임바데 그런 출지 내 줄지 어, 님이 왜 낭신 레스기를 때 님이 왜 낭신 상지 순 코란 님이 왜단 말이야 그런 수응을 해도 상지세야 음. 팅실에서 틸레야 돼 직된 창말 음. 켜기래 했어야 돼 간델다부지 레베 두쪽 가슬라서? 두쭈 레찍다 레니 낭난 다 시당기 님이 빼 님마다 님이 왜기 빼만보다 나 승기도 음. 그냥 빼단 빼돈이 시다 제일 투겼단 말이에요. 음. 특히나 그때다 드니지 요새다 산직 송약 추스대야 돼 카르레스드 아니 추지 내로암 추지 랑지데 세당 산직 대송으로 자, 이제 부처님이 설하시는 법이라는 게 뭐냐 했을 때 그 핵심 주된 내용은 바로 법의 자성, 법의 본성에 대해서 부처님이 설하신 것입니다. 음. 근데 그 추지 내로암 추지 랑지스대야 돼 추상마라 찹대요 그래서 그러한 법의 자성, 법의 본성이라는 것은 일체의 법, 일체의 삶, 일체의 법에 다 두루 편지해 있는 것입니다. 때가 남지도 운해지는 산지 송대야 취대양 동그 차네 얘네 취지 내로 차대요 그래서 얘네가 저거 다다 난거 요래대 얘네야 그때 다다도 나와르면서 동가 저거 다나지 차고요 말. 그래서 부처님이 말씀하시는 그 법도, 그 법의 궁극도 바로 보면은 법의 그 자성인 것입니다. 우리가 부처님의 법, 가르침이라는 것이 어떤 소리로서, 어떤 문자와 소리, 언어로서 나타나지만 그것이 언어와 소리인 것처럼 나타날 뿐인 것이지 진정한 그 가르침의 본질은 바로 법의 자성인 것입니다. 근데 산지 그 송대야 뭐좀 참말을 지단 그 차대였어 얘네 차대 요래대 도자 카신라 근데 그다 산지 그 송대 촌이다 튠부터야다 도자 카신라 다 콜라마 게비시니라 소바던데 그 존이 투야다 카신라 근데 산지를 무스 투야라 소바던데 용도 차대 참말 차대 요래서 다때 가서 하마워야 될 거라서 가서 그 그냥음에 인사 아니 가서 그 하고 두요 말아 그래서 부처님의 그 말씀도 그와 같이 세간에 두루 편재해 있는 것입니다. 그럼에도 불구하고 어떤 제자에게는 부처님 말씀이 전혀 들리지도 접해지지도 않는 것이고 어떤 이들은 선지식을 통해서 그 가르침을 접하는 것이고 또 어떤 사람은 부처님을 친견을 해서 가르침을 접하게 되는 것입니다.
그 가르침 부처님의 법이 세상에 다 편재해 있지만 그럼에도 우리가 알지 못하는 것은 내가 경험을 하지 못하기 때문에 그것을 알지 못하고 있는 것일 뿐인 것입니다. 오케이. 네, 전화제 무살님 어떻게 이해되셨습니까? 음성으로 편지한다는 것은 알겠는데, 저는 그러니까 조금 더 구체적으로 어떻게 되나 그 세속적인 아주, 그러니까 죄송해요. 제가 잘 정리가 안 됐는데, 이게 공즉시색을 얘기하잖아요. 그래서 어떤 세속적인 모습으로는 우리가 그 공성을 어떤 형태로, 어, 느낄 수 있는지, 음, 물론 이제 뭐 업에 따라서 업과 본뇌에 따라서 중생의 근기에 따라서 다 다르다 이렇게 해버리면 굉장히 사실 그 정답이 쉽잖아요. 공성을 편제해 있고 그것을 뭐 비량이나 혈량으로 아는 자만이 어느 정도 그 이해를 할 수 있다. 뭐 이렇게 하면 굉장히 쉽잖아요. 그런데 우리가 아주 현실적으로 느낄 수 있는 것은 어떤 것일까 그런 고민을 해봤는데, 아, 생각을 해보니 제 고민이 별로 구체적이지 않은 것 같아요. 그러니까 보살님 네, 말씀은 이제 승리적으로는 부처님의 가르친 법이라는 게 다 편재해 있겠지만 그것이 세속적인 현현은 어떻게 되느냐 이 말씀을 좀 하시는 거 아닌가요? 네, 걔네모치 단다 산지기 쓴데 다 지땐 창말라 첩이어레 승급보 탐지라 첩이어레 써야 되다 오늘 논답 된다 계좌 인사를 사이나요 그런 꾼점라 찐한 거기도 와 꾼점라 나하게 출대 간대다 낭 출가 안 된다고 제레베스 게잘 되기도 때, 두자, 소남 땅 레, 타파트 솔라, 아니, 산지 낭 요래, 아니, 마다바트 솔라, 낭 요, 말아. 그래서 네, 제일리, 승리적으로는 네, 제일리 요, 댕게, 간사, 니에나요. 알았어. 그래서 이제 질문을 정리를 좀 해보면은 이제 승리적으로는 부처님의 법이 모든 것에 편재하지만 세속적으로 어떻게 현현하느냐 이렇게 얘기하셨는데 공덕과 그 업이 청정한 자에게는 부처가 나타나는 것이고 청정하지 못한 사람에게는 부처가 나타나지 않는 것입니다. 그러니까 어디에 있냐가 중요한 게 아니고 한 장소에 있더라도 그 사람이 나타나고 나타나지 않느냐의 차이가 발생한다는 거죠. 오케이. 두바, 이젠다, 뜻다. 예, 오케이. 자, 생각 잘 해보시고. 스님, 새로 오신 분이 계신데, 법신, 보신, 화신에 대해서 한 번만 다시 좀 정리해달라고 부탁하셨습니다. 처음 와서 잘 모르시겠다고. 최구당, 롱구, 뚫고, 꼴, 양잘지수, 지수. 예, 여러 번 하셨는데, 또 우리 새로 오신 분 계셔서 한 번만 더, 예, 말씀해달라고. 아, 더 추구스 돼야 돼. 간다, 종화단, 짐바, 남도, 차상, 샤이네, 동그, 산지대라, 추구스라고. 자, 법신이라는 것은 능소, 그러니까 주관과 객관의 그런 분별이 모두 다 정멸해진 궁극의 진정한 부처를 바로 이제 법신이라고 하는 것입니다. 답답되오시는 그 이시레스. 쉽게 말하면 이제 지혜, 이게 바로 이제 법신인 거죠. 음. 더 롱코스 돼야 돼. 근데 추구 그 롱네, 두자 레 타바드 솔라, 아니 나야드 솔, 데코텔라, 아니 롱쿨라고요. 그리고 보신이라는 것은 법신으로부터 나오는 청정한 업을 지닌 제자들에게 한해서 그들이 나타나는 그 몸을 바로 보신이라고 하는 것입니다. 내yan 답베신가 코양 아니 파비 그 심바드 심마 잔자 송야 그 취한 티바치노 취한 바지 송야라서 바 던데텔라 롱소조 콜라버. 그래서 그 머무는 장소도 오로지 청정한 정토에만 머무시고 보시는 또 제자들도 성스러운 성자들인 보살들만 한정이 되어 있고 또 설하시는 가르침도 대승 가르침만 설하시는 등의 어떤 특징이 있는 게 바로 보신입니다. 또 두자 레 타바다 마타 투모라 나온 투야게 아니 코페네 산지 샤자토 바타고텔라 아니 투베 코세고요. 그다음에 이제 청정한 제자와 청정하지 못한 제자들에게 공통으로 나타나는 그 몸. 그거는 이제 예를 들어서 석가모니 부처님과 같은 이런 몸을 바로 화신이라고 하는 것입니다. 고위차네 그 축구 롱고 투고스 돼야데 쟁리테 에네 산지 ngola chugu chagu yore duza taba ngola longu chagu yore ene duza madab ngola chugu kunna bani to chadu yore. 예, 그래서 본질적으로는 법신, 보신, 화신은 하나인 것입니다. 그러나 부처님에게 있어서는 법신으로 나타나는 것이고 청정한 제자들에게는 보신으로 나타나는 것이고 청정하지 못한 불청정 제자들에게는 화신으로 나타나는 것입니다. 오케이. 여러분 되셨죠? 법신, 보신, 화신. 예.
자, 그 다음에 이제 캔모님 지금 7금강구 중에서 지금 저희 몇 번째 금강인지 잊어버렸다고 다시 한번 정리해달라 하십니다. 음. 그치당 아주 그 담보 콘조섬 되네 감 산초 연대 틀레 띠든들라 아니 도지네 든라고라 지금도 레오도 지금도 콘조섬도 레오 제이치드네 감도 레오님 바치 산초도 레오슨 바치 연대도 레오지 바치 아니 틀레도 레오가 바치 드는 로지기도 얘는 단당한 다 연 가서 더 타마들 타마 탱레르베 틀레를 이난 단다 시빠 마르베 개무제 레오데 무슨 틀레 있어서 말해 이난 단다 시빠 마르베 시빠레도 데 연대 마르베 텔레데 레오 시빠당가 반닌가 람겨서요 Teta insa marita, tambo te ta koncho som dan kam da tu tsangma te leo chek che zirwa. 알았어. Dane kam chi, dane sanchok te leo nyingba chi, yonden te leo sumba chi, enen chunle te leo jiba che go yosara. 네, 르응아빠라 가래 용기레베 Leo nga ba se da te ko kuda te kutsu tonda duba rao je insar. 아 예, 그래서 7금강무가 여러분 다시 기억하시죠? 불법승에서 삼보, 그 다음에 열애장 혹은 개, 그 다음에 보리, 덕, 부처님의 행, 이렇게 해서 7개인데, 어, 다시 정리해 우리가 이제 삼보랑 그 다음에 개, 요거 1장에 나왔던 내용. 1장에 이제 이 앞에 1, 2, 3, 4 금강구 다 나왔던 거예요. 그 다음에 보리, 다섯 번째 금강은 보리 금강구가 이제 2장의 내용이었고, 3장이 이제 덕에 대한 덕 금강구였고, 지금 이제 4장이 이제 팅레 부처님의 행에 대한 금강구입니다. 그러면 이제 5장에 뭐가 나오냐면 5장은 이제 7금강구가 별도로 나오는 게 아니고 전체적인 내용을 다시 종합하는 그런 장이라고 할 수 있습니다. 오케이. 예, 최인구 사님 정리되셨죠? 오케이, 됐고. 예, 질문, 그 다음에 캐리모치 아까 57번에 한번 보시면은 아까 부처님의 생애를 티벳에서는 제빠준이 12행으로 정리한다 그랬는데 요 개송에는 12개, 12개가 다 안 나오는 것 같다고 합니다. 김치 캔슬해? Tene insar, ngama tatari julama ke te 바제 연대인 값은 있어. 그 값은 제가 주인이 들리기도 하. 우리 그 이제 아까 값은 레바트 속 나올은 제가 주인이 들 장도 되네. 배차 코랑 나올라 주마도 레기입니다. 그래서 앞에 보게 되면은 그 부처님의 덕에 대해 설명을 할 때 12행상이 나왔다라고는 주석서에서 얘기는 하고 있는데 그때도 보면은 10개밖에 안 안 하면 나옵니다. 그러니까, 안 해. 어? 예전에는 그 12 정말 디나라 차상 용거. 앞에서는 12행상이 다 나왔습니다. 근데 다 달라 쭈마도 이면 되세요, 여러. 다른 디나로라 다 제가 주인이 레스 레바 디나라 대속 나라 차상 장도 되는 디나라 주마도 용겁니다. 그러니까 앞에서는 12행상이 다 나왔었는데 지금 4-57번에서는 주석서들에서는 12행상이 다 나온다라고 이런 식으로 해놨지만 실제 내용을 보게 되면은 지금 10개밖에 나오지가 않고 있습니다. 지금. 그때 제 가르였어요. 그때는 남주 제가 주인이 그날로라 랍도 소야는 제가 세지요라. 알았어. 아니 대당 때네 베나 때네 도제된라 프리아크 대근 제가 등이들 장을 근데나 때무서 차이나라 동거면도 그래서 우리가 12행상에 보게 되면은 출가신 행상이 하나가 있고, 보리자, 금강 보리자로 가신 행상, 요게 원래 있어야 되는데, 그 두 개가 지금 요 57번 개송에서는 명확하게 지금 나와 있지가 않습니다. 이제는 제가 뜻속 나로 디나 뜻소야 쪼는 제가 주인이 쓰는 뜻이지우다. 근데 주석서들을 보게 되면은 요 7번에 10개밖에 안 나왔지만 그 두 개를 추가를 해가지고 이거는 12행상에 대한 내용이다라고 이렇게 주석들을 달아 놓으셨습니다. 음. 예, 오케이. 그렇답니다. 예, 더 질문 없으시죠? 예, 질문을 해주시니까 좋네요. 예, 오케이. 두루뭉술에 넘어가지 마시고 다 질문하십시오. 좀 헷갈리는 부분이 있으면은. 예, 대충 넘어가면은 나중에 뭐 하도 기억 안 납니다. 무슨 내용이었는지. 그냥 이렇게 하면서 넘어가면은 헷갈린다 싶으면 바로 이렇게 질문해 주셔야 됩니다. 64번 지타자 친 오즈르동데 니샤른데 지팅콘도 나와치네 렘지네 초단 파마 멤비절람 바프 데비신 자베 니마 셈진 초라 렘진 밥 예, 우리말 읽겠습니다. 마치 광대한 수천의 광선으로 빛나는 태양이 떠오르니 이것이 온 세간을 비추고 차례대로 최상, 중간, 하급의 산이 내리쬐듯이 마찬가지로 승리자의 태양은 유정들에게 차례대로 내리쬐다.
음. tene da pe chitana le ora pe masive jachimbo tene oze tongda tembe nishande jitin kunda nawa se ne remjinen chodam parma membe ritu solan bagure sede tambo jitin kunda nawa chese de ko namlang ran hakuda 에? 남남? namlang 남라. 무럽 lauda munrop 에? pen pe 인디게 chato 가요? janta 그래? yo tambo ta gonda kasu pe nakon chadiora 아, 알았어. nakon chadi shoke kausala tati nakon de pa mejo chado de tela kalere 아, 여명색이래, 여명. tela yomeo la ten sara ta tela njite kun nawe chapa sene se de tela wora tene 아. nyima sha se de ta musu nyime ko uji sha jora tela la was 몰랐어. 그래서 여기 보면 이제 빛나는 태양이 롱는 니샤를 디테쿠다 땅마르제네. 그래서 빛나는 태양이 떠오르다 요거는 이제 그 새벽 밤에 이제 깊은 밤이 지나고 태양이 빛나올 때 여명이 빛나는 거 있죠. 그거를 이제 빛나는 태양이 떠오르니 이렇게 하는 것이고요. 그다음에 온 세상을 비춘다 요거는 이제 완전히 해가 다 떠올라 가지고 이제 온 세상에 다 밝게 빛나는 그런 상황을 얘기하고 있습니다. tate kare yungore se de nyime ko ude tambo rim toa de zo gangle tene njaya de zo gangle tene rim memba de zo la kale kale nyime ude ma yungore 아, 네. 그래서 최상이라는 건 이제 처음에는 가장 높은 산에 그 태양빛이 닿을 것이고, 그 다음에는 중간 높이의 산에 그 빛이 들이울 것이고, 마지막에는 가장 낮은 산에 이제 빛이 들이우지 않겠습니까? 그때는 이제 산지 그때는 투지당 제바던 칠레스에 대한 두자글레 손남 신부용 그인데 솔라 네 담보 때는 라인데 솔라 님바 때는 멤버데 솔라 칼레칼레 때는 지는 만주그레스 그래서 마찬가지로 부처님의 이 대비와 부처님의 행은 공덕을 큰 공덕을 가진 사람에게 가장 먼저 그것이 당도하게 되는 것이고, 그 다음에 중간 공덕을 가진 자의 그 다음에, 그다음 가장 하열한 공덕을 가진 자에게 마지막으로 당도하게 된다는 것입니다. 그때 닌데 पेशेंट लेवन de chisamlo ta ngaso pula khanichi orisede shoge ta nam lang tene nima sha de tambo rig zemola sha nima sha za pe sepo yore sepo se oris des ma bono pe sepo yore ene nima sha ma sha khasam de pe cheba yore en kale kale nima de chasan sha ya nima de pa song la ora nima pa nomro de ya kale tambo ta je ke masane chi ten je ke mo kale chi de nima nobda ma chon ni paro pe ma se njana ji ten ten se wo yor ne samlo tan korea tan jaga to sul ten no chi chu는 통는 초와 no chi mo pa je te me saro 그래서 캔모님이 티베트 본토에 계실 때 보면은 티베트 같은 경우는 이 태양빛이 아주 강렬한 그런 변화를 많이 느끼셨다고 합니다. 그래서 아침에 딱 떠오를 때 여명이 비출 때 산 정상이 먼저 태양빛이 딱 닿으면은 마치 타오르는 것처럼 그 태양빛이 아주 붉게 이렇게 빛이 나고 점점점 이제 아래 온 세상으로 태양이 이제 상승할수록 세상에 다 비출 때 보면은 굉장히 큰 차이가 이렇게 이루어지면서 해가 비추는 것과 안 비추는 것 이렇게 큰 차이가 나는데, 또 해가 질 때도 이제 낮은 것부터 점점점 어둠이 깔리기 시작해가지고 마지막에 이제 정상에 남았다가 마지막에 해가 다 거두어질 때도 보면은 굉장히 어떤 큰 차이가 있는데, 그런 아주 드라마틱한 그런 변화가 인도나 한국에서는 잘 못 보신 것 같다고. 그래서 티베트에만 좀 더 그런 게 아주 명확하게 나타나지 않나 그런 sine 말씀하셨습니다. pe se jen tumbo ro yosel ten ro jima mo yosel ten ro ina ha mo ta 아마도 티베트 쪽에 산이 워낙에 높고 산이 아주 이렇게 우람하다 보니까 좀 그러지 않나. 다른 아마 산이 높은 지역에는 좀 비슷한 일이지 않나 싶다고 하시네요. 오케이 65번 샤인꾼 남킨 탭주 니마라멜라 미시문바 문갑 시즈르 돈돈바양 민 투지다니 나초 노지 오초지 사와다네 롤라 시즈르 돈돈제 예, 우리말 읽겠습니다. 모든 국토의 허공의 바닥을 비추느냐, 비춤이 태양에는 없으며 무지무명으로 덮인 소지의 대상을 보여주지는 못하지만 자비로운 자성을 지닌 분이 다양한 색깔로 나누어지는 빛들로서 비추는 것은 중생에게 소지의 대상을 보여준다. 그때 니마당 어느 산지 그 니데 빼당 빼진지는 뜻이 제고요 때 옛나야 근데 제바요 봐도 된 거였어요.
그래서 이 개성은 비록 우리가 이때까지 태양과 부처님을 이제 비유를 가지고 연결해 설명을 했지만 그럼에도 그 부처님과 태양 사이에는 큰 차이가 있다는 걸 다시 명백해서 밝히고 있는 개성입니다. 음. 샤인군 남킨 텔 주 니말라메스드 아니 샤인 창마 남키 카찹라 아니 니마그 오제데 트라이 트로요 마레스 그럼 델라 틸세나 저 바닥색이래 틸? 티스는 티 틸라는 찜한다고 지지랑 라보라 시마세는 가운데에서 좀 가운데로 지단 공의 틸 가운데를 지지는 타한다고 지나 하모다 허공의 끝을 그러니까 나 창마색 열어 델라 나 허공의 끝에 남게 틸세나 나 음. 신꾼 창마 탑바르도 그랑 네. 음. 알레 그래서 니마데 창마 샤게 말바 아자 갸물린 음. 카시라 니마 연에 다들 문바 데데겨 데게 시겠어요 딥라당테 저 여기 옆바데 그래서 모든 국토의 그런 허공의 끝을 이건 이제 허공이 아니라 공간이라고 하네 공간의 끝을 비춤이 태양에는 없다 이렇게 고치겠습니다 모든 국토의 공간의 끝을 비춤이 태양에는 없으며 라고 이렇게 한 거죠 그래서 음. 근데 이는 산지게 이는 제바든 틀레 때 샤인 군 남키 가첩 상마라 찹디오레스 그러나 부처님의 그 지혜야, 부처님의 행은 모든 국토의 그 공간의 끝까지 부처님의 그 행과 자비는 편재해 있다라는 것입니다. 그 니마라 문바세야 그 누바 요레테 이는 미시비 문바 마라이바세야 그 누바디요 마레스 이는 산지라 카리오레스드 이는 미시 가드 시자 그 돈돈에 미시비 문바디 파세토야 그 누바 요레스 그래서 태양에는 어둠을 물리치는 힘이 있지만 우리가 알지 못하는 무지무명의 그 어둠을 제거하는 능력은 태양에는 없다라는 것입니다. 그러나 부처님에게는 그 무지무명의 어둠까지도 제거하실 수 있는 힘이 있다라는 것입니다. 그 투지 단위 나초 돕지스다 투지 그 단위 아니 산지 단위 그 나초 도지스다 제파다 남반 드람드 든지 드네 우다 지 아니 사와다는 롤라 십자 동지스다 든지 그때 시라비오바 드네 왕보 nom보 든지 근도와도 솔라 아니 십지 주도 동그레스 그래서 자비로운 자성을 지닌 분은 이제 부처님을 말하는 거죠. 그래서 부처님께서 다양한 색깔로 나누어지는 빛이다라는 거는 이제 여러 가지 다양한 행과 여러 가지 그런 모습으로서 이걸 이제 다양한 색깔의 빛이라 얘기한 것입니다. 그래서 그거로 이제 중생들에게 근기가 있고 지혜가 있는 중생들에게 여러 가지 그런 인식 대상, 소지의 그런 대상들을 부처님은 알려주신다, 보여주신다라는 것입니다. 그럼 노께서나 깨서나 예와 제바레베 카독 라멘다 세겨레베 노 드라마다 파 찌스데드 파 칼로다 찌스데드 나야노 예바다 찌스데드 파 보내다노지 somata는 되고 다양한 색깔로 비추는 이게 좀 하여튼 예 그렇습니다. 이게 좀 번역하기 어렵네요. 그냥 radiant in all kinds 이렇게 되어 있죠. 그냥 오케이 66번 상제 중도 식체 매당 메덴바에 제원남 통신 도미 초자 동된 통화 레는 용화다 두목기동 CPM 초랑 따비 문비 드바나 산지 님의 우제 로나 맘통바에 냄통줄 예, 우리말 읽겠습니다. 부처가 도시에 들어갈 때 눈이 없는 중생들이 보고 무의미한 무리에서 벗어나고 그 의미를 봄으로써 경험한다. 그리고 무명으로 인해 눈이 멀어 존재의 바다에 떨어지고 견해의 어둠에 가려진 이들을 불일의 빛으로서 마음을 비추니 보지 못하던 것을 보게 된다. 음. 근데 산지 종도 식체스다 산지 그 종도 식체 매일 메덴바에 제원함 통시스다 산진 통그레스 거라 담 통그레스다 무스다 매일 산진 통그레스다 가진 산지 그 준sol에 되는 통양라고 지 유스기 요제르데 이나야 시야데 가르세 거르세 산지 그 송야 취든 통투그레 투투그레 또투그레 시부터 나로 드네저 이제 그래서 부처님이 이제 동셉 동kel세계로 음. 부처님이 이제 사람이 사는 그 도시에 들어가실 때
눈이 없는 중생들이 이제 중생들을 부처님을 이제 눈이 없는 중생들이 본다는 거는 이제 눈먼 중생들이 부처님을 보게 된다라는 것입니다. 그래서 이거를 뭐 우리가 신통력을 가지고 신통력이 생겨가지고 부처님을 눈이 안 보이는데도 보게 되는구나 이렇게 이해할 수도 있겠지만 부처님의 신통력으로 이제 눈이 먼 사람들이 부처님 보게 된다. 뭐 이렇게 이해할 수도 있겠지만 그 의미를 좀 더 해석해 보면은 부처님의 말씀을 듣게 된다. 부처님의 말씀의 그 의미를 깨닫게 된다. 이런 의미로 해석하는 게 이렇게 해석해낸다 보십니다. namante buki ta ko bomboche bobak bomboche chidan ko chubano inser tene yana ko kita jakap nyazo yak lega cheri to chilamne ane ko le chebachi ne maigi tongje to 옛날에 티베트에 어떤 재상이 하나 있었는데 그 사람도 나름대로 이제 불교 수행자였는데 그 사람이 나라를 이제 좀 큰 망치는 일, 큰 일을 해가지고 그 벌을 받아가지고 양 눈이 뽑히는 그런 형벌을 당했습니다. tene ta cheri lamne tene ke che urungus ta cheyuna mena hagu mara 뭐 그렇게 했다고는 기록이 되어 있는데 정말 눈을 뽑았는지는 알 수가 없겠죠. la de kala ursu ko tene ta lega duja cheyumeda hagu mara la ngi la tele 에? 원래 가르치는 돈도 고마소. 그 사람이 그 잘못하는 일을 했는지는 잘 모른다. 정말 그런 잘못을 했는지는 모른다. 눈을 뽑았을다 할지라도. 대신에 그 맹이 동사도 얘는 거기 그랑 그다 좀 짓지도 드나로를 갈라고 그랬어도 얘는 일단 지딩 샤이 맹인데 그 르니 동사를 연말에 네 샘네 요자가 네 그 이식 마이데 네 그 존에 수그장 동투 매인자 네 샘그리 이식 마이데 네 산지 다든 통고도스 되지 그좀 짓지요. 근데 이제 그분이 남긴 시가 있는데 거기 뭐가 나오냐면은 비록 이 육신의 이 몸을 눈은 내 몸에서 뽑아냈지만 내 마음속에 있는 지혜의 눈은 그 누구도 꺼낼 수가 없기 때문에 내 마음속에 있는 지혜의 눈은 늘 부처님을 지금 뵙고 있다라고 이렇게 시를 남겼습니다. 근데 오늘 간다지 내로 또 댕긴로라 근데 유스. 그래서 정말 자성을 깨닫는 사람에게는 그러한 것이 가능하다라는 것입니다. 오케이. 다 근데 산지 종도 시운데 돈미 초드스데 돈다메 조그다 사와 레가 동하라 소바도 참마다 아니 차도야다. 음. 그래서 무의미한 이제 무리보단 겉들이 낫겠네. 겉들, 무의미한 것들에서. 그러니까 무의미한 행동들, 무의미한 어떤 그런 일들 이런 것들 장애로부터 다 그들이 벗어나게 된다라는 것입니다. 음. 돈팀 통화래는서도 다 돈팀 통화서도 다 빼는 내로 다가나는 진도 덴바 덴딩 통네 얘네 생분하나 근데 대반 용하다. 그다음에 이제 그 의미가 아니라 그냥 의미를 본다라는 거는 이제 진리와 그런 어떤 자성을 깨닫게 되고 보고 마음 안에서 이제 즐거움을 경험하게 된다라는 의미입니다. 따뚜모 기동스도 따뚜모 기동스도 또모 그 잽대야그 잽네 시빈 솔 롱스도 시방 가서 거기 동하고 솔 롱. 얘네 다가나는 이제 따베 문베 그 잽대야 심지 나올라고. 그래서 무명으로 눈이 멀었다라는 건 이제 무명으로 이제 눈이 가려진 걸 얘기를 하고 그래서 존재의 바다, 즉 삼계 윤회의 고통의 바다에 떨어져 있는 그런 견해의 어둠에 가려진 그런 이들이란 얘기죠. 다 산지 님의 우지스도 다 산지 그 님의 우 들을 때는 얘네 우지 론낭 맘 통과의 네도 소이다 통한 좋아 제그레스 로낭 마통화를 빼 로낭 마통화. 로라 낭 마토야 맘 통과의 잘라도 손으로 그래서 불일의 빛으로서 부처님의 태양의 그 빛으로서 로낭 마음을 이제 비추니까 마통화의 내통줄 보지 못하던 것들을 이제 그들은 보게 된다라는 것입니다. 대 니마당락이 말했어 기어라 니마의 왜 같제 연애미 롱엔데 저기 다 투게 말와 그냥 사람들이 그래 라기 말했어. 그래서 아까 태양은 아무리 밝아도 우리가 눈먼 사람이 눈을 뜨게 할 수는 없지만 부처님은 다르다라는 겁니다. 이 태양과는 그 점이. 오케이 오늘 여기까지 예, 여러분 뭐 질문 없으시죠? 네, 캐모님께서 또 저희 눈먼 사람의 눈을 뜨게 해주시는 법문을 해주셔서 감사합니다. 이렇게 회항할게요. 소남대의 탐지지반이 돔내님비 다는 팜세네 제가는 제 발름 트루바이 스뱀 솔렌 로어 드로버라 쇼
이 공덕으로 일체지를 이루어 해를 끼치는 원수들을 조복받아 생로병사라는 파도의 출렁임에 뒤엉켜 있는 윤회의 바다에서 모든 중생을 해탈케 하소서. Jambarabhavi Chitranjimbata Pundu Zambu Teyante Vijente Teda Kunji Jesu Daloji Gewan Deda Tamchi Rapto Ho 무스보살님의 아시는 바 일체와 보현보살의 행하신 바 그 모두를 저도 따라 배우며 이 일체를 모두에게 원만 회양합니다. Tuzom Shibi Jawa Tamchi Ngova Kala Chodo Ngapate Daga Gewe Zawan Dekuji Zambu Sose Rapto Hovaji 이미 가신 삼세 제불께서 최상의 찬탄으로 무엇이든 다 회양하셨으니 제가 쌓은 선업의 뿌리 모두를 선한 행으로 바르게 회양합니다. Sanjosim Joramboji Maji Panon Chebata Jeparanyamba Mepai Kune Kundun Pewara Sho 수승한 보리심의 보배가 일어나지 않은 것은 일어나게 하시고 일어난 것은 줄어들지 않아지며 더욱더 증장되게 하소서.